हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक आस हमो रतन जोहर हमो माणिक अस्त। धन गुरु गरीब निवाज जिमी जमान के बिखे समस्त एक जुट है। ना घात है ना बाध है ना घात बाध होत है। धन गुरु गरीब निवाज बख्शिश कर रहे हैं 1428 अंग तो अज की विचार गुरु नानक सच्चे पातशाह 9वें स्वरूप च कृपा कर रहे हैं। 9वें नानक धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज तेग बहादुर हिंद की चादर साहिब जी की पावन बाणी जो लास्ट विच है, जिसनों श्लोक महले 9वें असी कहते हैं, उस बाणी की विचार साढ़े सामने गुरु पातशाह रख रहे हैं। इस श्लोकां की बाणी 31 नंबर श्लोक अज की लड़ी का गुरु महाराज ने बख्शिश किया। आओ सांझ पाते हाँ इस श्लोक के अंदर गुरु साहब की बख्शिश कर रहे हैं। गल चल रही है जीवन की। जीवन 3 पक्षी है। इंसानी जीवन, इंसान तो पिछे पशु जीवन, ते इंसान तू अगे देवते ते फरिश्ते, वो भी जीवन है। जो अगे चला गया, जो पीछे है वो आवागमन है। जो अगे है वो देवते ते फरिश्तियां दी दुनिया है। मनुख विचकार खड़े ये दोवें काम कर सकते, अगे भी जा सकता ते पिछे भी जा सकता। अगे जाना थोड़ा टफ हुंदा है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी औखी होती है। उतरना तो बड़ा सौखा है, उतर जल्दी जाते। पिछे गिरे बहुत सौखा काम है, कुछ करना नहीं पैंदा पिछे गिरन वास्ते। पर अगे चलना होए तो फिर कुछ करना पैंदा। तो जीवन, इंसानी जीवन विचकार खड़े, और विचकार भी इतना खड़े। ये क्या गया है, कोई भी पशु पक्षी दुखी नहीं होंगे, उन्हां दी दुनिया च दुख नहीं है। इसलिए पशु सारे सुखी ने। किसी बैल नूं रोंदियां वेख्या, कोई चिड़िया ने आके रो के क्या होया, मेरे बच्चों की पालना पोषण नहीं हो रही, मेरा घर नहीं बन रहा। किसी ने क्या, खुशी खुशी सौंदे ने, खुशी खुशी जागते। पशु जगत गीत गांदा होया उठदे, गीत गांदा होया सो जाता। तुसीं आवागमन च झात मार के देखो, सब सुखी ने। जीवन जो साढ़े तो अगे चला गया वो आनंदित जीवन है, वो आनंद च है, बोझ विच है। नोट करना चाहिए। साढ़े तो अगे गया जीवन आनंद विच है, साढ़े तो पिछे जिहड़ा जीवन है वो सुख च है। तुसीं कहोगे ये की गल है, बड़ी अजीब गल है। साढ़े तो पिछे जो है वो सुखी है, साढ़े तो अगे जो है वो आनंदित है, ते जिहड़ा विचकार खड़ा है इंसान ये दुखी है। दुख विचकार है ते ये भी मर्ज कर। जीवन इतना प्यारा है ये
अगर इत्थे ही खड़ा रहे, इत्थे दुख है। इंसानी तल दे उत्ते बेचैनी है, पीड़ है, बड़ा दर्द है। ये पिछे चला जाए, पशु बन जाए, पशु बन के जीवे ते मुड़ जूनिया च फिर पशु ही बनेगा। फिर इनू कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सुखी है। पशु सारे सुखी। अगर ये अगे चला जाए फिर आनंदित हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और ये पिछे भी जाता है, ये अगे भी जाता है। अगर समझ आ जाए अगे किवें जाना है तो इनू आनंद मिल सकता है। पिछे जाएगा तो सुख ही सुख है, अगे जाएगा तो आनंद ही आनंद है। मनुखी तल दे उत्ते कोई सुख नहीं है। भी मिल कर नानक दुखिया सब संसार, सगल सृष्ट को राजा दुखिया। सुखी होना तो जीवन नू जा पिछे सुटो तो सुखी हो जाओ, आनंदित होने अगे लै जाओ तो आनंदित हो जाओ। जीवन नू अगे लैके जाण दी जुगत आवे। फिर अर्ज करा, पिछे सुटांगे तो दुखी होवांगे। हुण अज दे शब्द विच गुरु तेग बहादुर महाराज मनुखी जीवन उत्ते एक विचार दे रहे ने। इस मनुखी जीवन नू समझाण वास्ते अनेक अवतार गुरु पीर पैगंबर उतरे ने। सिर्फ इंसान नू समझाण वास्ते, कोई पशु पक्षियों नू समझाण वास्ते नहीं। नहीं तो उन्हां दा भी कोई मंदिर हुंदा, उन्हां दा भी कोई गुरुद्वारा हुंदा, वो भी बैठे होंदे गुटका लैके पाठ कर रहे होंदे। उन्हां दा नहीं है। सिर्फ मनुख नू समझाण वास्ते। उन्हां नू समझाया भी नहीं जा सकता। ना ही उन्होंने कोल इदां दी बुद्धि है कि वो समझ सकन, ना ही उन्होंने कोल इदां दा शरीर है कि उन्होंने समझाया जा सके। ते जो जीवन अगे चला गया उन्होंने समझाने की लोड़ ही नहीं। वो तो अगे चला गया, उन्होंने की समझाना। गल चल रही स मातलोक दी। मातलोक दे विच इंसान जामा है जिहड़ा, इहदा बहुत वड्डा खतरा है कि ये बैक गेयर ना लग जाए, पिछे ना चला जाए। खतरा है ये विचकार भी ना खड़ा रहे, क्योंकि इत्थे दुख है। ये अगे चला जाए, इहदे लई यतनशील रहे ने अनेक पीर पैगंबर। इस्लाम दे अंदर 1.25 लाख पैगंबर दस्या गया कि इस्लाम दे लोग जीवन नू अगे लैके जा सके, नहीं लैके जा सके। इस वास्ते दुख है उत्थे। हिंदुस्तान की धरती ते 24 अवतार मन्ने ने। आखिर 24 अवतार अगर होए तो मनुख नू समझाने वास्ते होए ना। तो हिंदुस्तान का मनुख कोई अगे गया, बहुत गिनती के लोग जा सके, ज्यादा नहीं जा सके। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर मन्ने ने। बुद्ध धर्म के अंदर भी 24 भिक्षु मन्ने ने, जिहड़े शुरू च होए। तो कहने का भाव है कि ये सारे मनुख नूं ही समझाण आए। 10 गुरु साहिबान भी आए ते 10 गुरु साहिबान के अगे सिख भी हुए। आखिर मनुखी जीवन नूं ही समझाना सी ना। होर किसी की क्लास तो नहीं लाण आए हो। ते की मनुखी जीवन अगे जा सकिया? मनुखी जीवन अगे तुरदा ही बहुत घट है, बहुत घट परसेंटेज है इस मनुखी जीवन की कि ये अगे जा सके। ये बस 2 ही काम करता है, ਜਾਂ पिछे जाता है तो पशु हो जाता है, पशु जूनिया च चला जाता है। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लमै। अगे जाते कोई कोई टावां टावां, कदी कदाई इस संभात लोक के अंदर कोई घटना घटती है कि कोई विरला अपनी सुरत नूं अगे लैके जाता है ते पीरां पैगंबरां की पदवी नूं पा के आनंदित हो जाता है। दुखां तो हमेशा लिए छुट जाता है, हमेशा लिए छुट जाता। ते जां फिर ये विचकार रहिंदा है, दुआरा मनुख बन जाता है। एक बंदा अगर अपनी स्टडी करे
ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਜਨਮ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 10-12 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਏਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਯਾਤਰਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਡਾਇਮੇਜ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਡਾਇਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਪਰਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਚ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਿਆ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਇੰਨੀ ਡੈਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਪਈ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਜਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ, ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ ਰਹੀ।
ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸੂ ਆਏ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵਿਰਾਗ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਓਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਓਨੀ ਓਨੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਦੇ ਓਨੀ ਓਨੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਏ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰਸ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਤਾ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਡੈਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੈਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਦਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ? ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ। ਲੋਭ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਲੋਭ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਨਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੁਝਦਿਲ, ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਸ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੌਜ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਬਰ ਪੀਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਂਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਸਭ ਉਤਰ ਜਾਏ ਖਿਨਵਾਰ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੇ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਸਭ ਉਤਰ ਜਾਏ ਖਿਨਵਾਰ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਗ। ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ, ਮਦ ਮਣੇ ਨਸ਼ਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਦ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ, ਤਿਜੋਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਬੈਂਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਡੈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੂਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਥੋੜੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਤਨੀ ਡੈਡ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਤਨੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀ ਡੈਡ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੂਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਡੈਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਗ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਆਵਾਗਮਨ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਜੂਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਨੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि सब कुछ छोटा है। एक पुरुष ने बड़ी वधिया गल कही सी, कहते ईसा मसीह बारे लिखिया है, उन्हें एक बीमार को ठीक कर दिता, एक मुर्दे को जिंदा कर दिता। वो कहता किहड़ी वड्डी गल है, कहता जिसनूं जिंदा कीता सी वो दोबारा मरिया नहीं। कहता जे वो मर ही जाना सी उन्हें ते 2 दिन बाद मर गया, 2 दिन पहला मर गया, मरिया ही ना, फिर की होया? जिसनूं ठीक कीता कि मुड़ो बीमार नहीं होया, कि वो जिंदा नहीं रहा। मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया भी इतना सियाणा बंदा जिहड़ा इस चीज़ नूं भी छोटा समझदा है, कहंदा मैनूं किसी ऐसी दुनिया च ले जाओ जिथे कदी मौत आवे ही ना, ऐसा जिंदा करो, ऐसा जिंदा करो मैं फिर मरा ही। मैनूं ऐसी दुनिया च ले जाओ, मेरा बुखार एक बारी उतार दो, मुड़ चढ़े ही ना, उदां दी दुनिया च ले जाओ। पर है इदां दी दुनिया भी है जिन्हों बेगमपुरा शहर को ना दुखिया नहीं था। है इदां दी दुनिया जिसनों गुरु साहब ने बाणी दे विच जगह जगह बयान किया है, नानक बद्दा घर तहां जिथे नित न जन्म जराए। ते कहंदे जिहड़ा बंदा मुर्दा भी जिंदा कर दिता है, बीमार भी ठीक कर दिता है, कंगाल नूं भी धनवान बना दिता है, फिर मुड़ कंगाल नहीं होया या नहीं होवेगा कि मुड़ बीमार नहीं होवेगा। ये कहंदे मैनूं ते वो दुनिया चाहिए है जिथे मुड़ बीमारी आवेगी। तो गुरु साहब कहते बुढ़ेपा भी नहीं है उत्थे। नानक बद्दा घर कहाँ जिथे नित न जन्म, जरा जरा मने बुढ़ेपा, न मृत्यु है, न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ेपा। ये दुनिया प्राप्त होती है वाहिगुरु दे नाम दे नशे च, पर वाहिगुरु दे नाम दे नशे का तो टकराव है दूसरे नशियां नाल। ते जद तक वो नशे बाहर दे अंदर दे माया दे नशे जिन्हां च मन जीवदा है, तद तक नाम दे नशे च नहीं जा सकता। ये शर्त है। माया दे नशियां नूं समझे, बाहर दे नशियां नूं समझे, मन इहदा त्याग करके एक बारी नाम दे नशे नाल जुड़ जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि दूजी बारी जुड़ जाए, लोए भी हो सकता, एक बारी जुड़ जाए, बस एक बारी जुड़ जाए, दूजी बारी वो आप ही जुड़ेगा कि वो है ही नशा बंदा। प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंध, को नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंग। नानक जी कह रहे हैं हरि दे भजन बिना परत ताए जम फंद, जम दियां फाइयां पै जाणगियां, जम दी लपेट थले आएगा, काल दे चक्कर चों निकल नहीं पाएगा, मुड़ मुड़ काल दे चक्कर च फसिया रहेगा। कौन है जिहड़ा काल दे चक्कर च? अकाल दे विच जाए बगैर काल तू कोई बच सकता? काल तू बचना ते अकाल च जाना पेगा। सब तो उपर काल ही रखिया है, पर काल का भी काल है रब, को रब ने बनाया काल। काल किने बनाया? रब ने। ते किदे वास्ते बनाया? जिहड़े रब तो टुटदे ने वो सारे काल दे अधीन रहिंदे ने, जिहड़े रब नाल जुड़ जांदे ने उन्हां दे कोल उत्ते काल डरदा है, वो काल दे विचों हमेशा नहीं निकल जांदे। जिन्हां ने मन नूं काल चों कढ लिया उन्हां नूं फिर मुड़ काल दे विच नहीं आउणा पैंदा। जिहड़े तन नूं काल दे विचों कढण दी कोशिश करदे ने, तन काल च रहेगा, हमेशा ही रहिंदा है। पर जे मन नूं काल चों कढ लईए फिर कदी भी जम दी फाई दुआरा नहीं पेगी। ते गुरु साहब कहते हरि दे भजन बिना ये फाइयां पै रहियां ने। आओ श्लोक पढ़िए फिर समाप्ति। प्राणी राम ना चेती मद माया कै अंध, ओ नानक यार भजन बिन परत ताए जम फंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।